सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुर सेवे तां सब किछ पाए। एक दो चार चीज़ां नहीं, कहंदे जिन्नियां भी उसकी इच्छा है वो सारियां मिल जांदियां हन। सतगुर सेवे तां सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागै तेहा फल पाए। सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे भाग मिला बणिया। पूरे भाग होण तां गुरु की प्राप्ति हुंदी है। गुरु की सेवा जिसने कर ली है, गुरु नूं प्रसन्न कर लिया है, उसनों किसी चीज़ का घाटा नहीं रहिंदा। धरती बीओ बिजाए सहस फलाया। धरती 'च एक दाना पा दिओ, पहलां सेवा कीती, 5-7 वारी हल वाया, नदीन कढ़िया, मिट्टी बरीक कीती, पानी दिता ते वत्तर ते लिया के एक दाना पा दिता। कहंदे ओह एक दाना जिहड़ा है वो सैकड़े गुणा हो के फल गया। धरती बीओ बिजाए सहस फलाया, गुरसिख मुख पवाए ना लेख लिखाया। कहंदे जे कोई गुरसिख नूं प्रशादा छका देवे, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फल मिलता है, भाई गुरदास जी जिन्हां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी का मान प्राप्त है, कहंदे ਉਹ लिखिया नहीं जा सकता कि की फल हुंदा। इसका मतलब है कि बहुत वड्डा फल है, आम भी फल हुंदा है। राजा बिक्रमाजीत जो 2000 साल पहला हिंदुस्तान च होए ने ते जिन्हां दे राज नूं सतयुग दा राज कहा जाता है, उन्हां दे वड्डे वड्डे शिलालेख मिलते हैं ते एक लेख मंदिर च लग्या होया है। उहदे च ये लिखते ने कि ताशकंद तो लैके ब्रह्मा तक उन्हां दा राज सी। अफगानिस्तान वगैरह सारा उन्हां दा राज सी ते इंतज़ाम किड्डा सी। कहंदे कोई चोर नहीं है साडे राज विच, इस करके मैं हुक्म कर दिता है कि कोई बंदा अपने घर नूं ताला ना लावे। जौहरियां नूं हुक्म सी कि सोने दीयां दुकानां नूं बिल्कुल ताला नहीं लाउणा। ताला लाउणा ये दसदा है कि सरकार दे उत्ते बेविश्वासी है, लोकां नूं सरकार दे उत्ते विश्वास नहीं है। किड्डी वड्डी बात है उस वेले दी, यह 2000 साल पहलां दी गल है। फिर लिखते ने कि मेरे राज दे अंदर कोई कलाल खाना नहीं। कलाल खाना शराब खाने नूं कहंदे हन ते सारे राज दे अंदर कोई भी आदमी शराब नहीं पींदा। ते मेरे राज दे अंदर वेसवा नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, सारे कर्म धर्म दे पक्के लोग हैं। एक दिन उसने अपना प्रताप देख के ये जानने की कोशिश की कि वह किहड़ा कर्म है जिहड़ा कर्म करन दे नाल मैनूं ऐडा अमन चैन वाला राज प्राप्त होया है। राज तो प्राप्त हो जाता है, पर अमन चैन वाला राज किसी भागां वाले नूं ही प्राप्त हुंदा है। 150 साल की उम्र बिक्रमाजीत दी होई है। वह 150 साल का सी जदों राजे शल नाल ਉਹਦਾ युद्ध होया। सो उसने अपने राज जोशियां नूं बुलाया कि यह दसो कि मेरा किहड़ा कर्म है जिस करके यह एडा वड्डा राज प्राप्त होया है। उन्होंने बड़े हिसाब किताब कढ़े, उन्होंने कुछ भी समझ ना लगी। नाल उन्हें कह दिता कि 1 हफ्ते की मोहलत है, जे तुसीं ना दस सके मैं तुहानूं सज़ा देवांगा। सख्त सज़ा हो सकता है कि मैं तुहानूं सजाए मौत तक भी दे दियां। सो इस तरह की जब बात हुई, सारे फिक्र च पै गए। जदों 6 दिन लंघे, राज जोशी का चेहरा उतर गया तो उसकी लड़की ने पूछा कि पिता जी की कारण है, तुसीं इन्ने गमगीन क्यों रहिंदे हो? गल दस देईदी है, जे कोई ना दसण वाला होवे तां कंध नूं भी गल दस देनी चाहिदी है। जे कोई सलाह देण वाला ना होवे तां कंध तो सलाह लै लवो। इसका मतलब है सलाह लैके काम करो।
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 30 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਏ। ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਇਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ, ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਖਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ 2-2 ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਥਾਸਤੂ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਗਿਆਰ ਖਾਊਂ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਥਾਸਤੂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤਥਾਸਤੂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਅਤਿਥੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਪ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਕੇ
बैकुंठ धाम च पहुँचणगे। सो कहण लगे, राजन सिर्फ 2 प्रशादे छकाउण दा फल तैनूं एडा राज प्राप्त होया है। सो भाई गुरदास जी भी कहते हैं, गुरसिख मुख पवाए ना लेख लिखाया। विक्रमाजीत नूं तां राज मिल गया, पर जिहड़ा गुरसिख नूं प्रशादा छका दिंदा है, ब्रह्म ਗਿਆਨੀ महापुरुष नूं कहंदे ਉਹਦਾ लेखा ही नहीं है किन्ना पुन बन जाता है। धरती दे फलाए जो ही फल पाया। धरती च कोई बीज पा दिओ, ਉਹ फल लिया ही दिंदी है। कोई बीज बीज लो, गुठली बीज दिओ, अंब आ ही जाएगा। कणक दा दाना बीज दिओ, कणक आ ही जाएगी। गुरसिख मुख समाए सब फल लाया, बीजे बाज ना खाए ना धरत जमाया। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਹੀ नहीं ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀਜ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੀ ਜੰਮਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੀਜੇ ਬਾਝ ਨਾ ਖਾਏ ਨਾ ਧਰਤ ਜਮਾਇਆ। ਜਦ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।